आमचे ताणे भूतल्या कृपे देण्यासो उघडास काढून उत्तर बावड हरदातीसो एका मनात घालत्या काळजात ह्या जगापासोवे सर्व एकठांय झाल्या जेजू नावान भेटून भुविकान दैवी पुत्रांची निसुपडकच्या ईसायचो संभ्रमासो प्रिय देवाक सुंदासो आमचे ताणे भूतल्या कृपे देण्यासो उगडास काढून उत्तर बावड हरदातीसो सर्वेश्वर कांदिनाग वावराड्या स्वभावच जातलो निर्मळ ताचे शिवाय जिणे तुमचे नाताय मोल तो संसोर आणि दैवी सगळ ईसायचो संभ्रमासो प्रिय देवाक सुंदासो आमचे ताणे भूतल्या कृपे देण्यासो उगडास काढून उत्तर बावड हरदातीसो ईसायचो संभ्रमासो प्रिय देवाक सुंदासो आमचे ताणे भूतल्या कृपे देण्यासो उगडास काढून उत्तर बावड हरदातीसो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नाव भी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्रात्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू सांजोकीम फिरगजेसो 100 वर्सांचो जुबलेवा संदर्भी एवकरिस्ताचो पुरशावकाण जेजूक मान करूंक आयल्या मानाच्या सैर्यांक भावर्त्यांक मोगान आनी अभिमानान आमी स्वागत करता पवित्र स्नानांत आमकां क्रिस्तांव करूंक वॉल लायतना आमी जेजूच्या मिस्तीक कुडीचे सांदे जाल्या आमी पवित्र सभेचे सांदे वा ह्या फिरगज कुटुंबाचे सांदे जाल्ल्यान आमचो बावड जियोंक एकामेकाक सोडदोड करूंक एकामेकाक माया मुगान जियोंक पवित्र स्नाना वेळार आमी केल्ली बसवणी फाटल्या 100 वर्सांनी आमचे मलगडे जियोवन आयल्यात भावार्थाची भरवसाची मेटा काडूंक आदार दिल्ल्या धन्य देवाक अर्घ दिता आज एवकरिस्तीक जेजूक उक्त्या रस्त्यान आमच्या गांवांत बहिरंग मान करतना आमकां एकवटान जियोंक आदार दिल्ल्या जेजूक एकामेकाक बोगसून बोळ दिल्ल्याक सोम्याक सर्व मुखार मान करता आमचो देव एकवटाचो म्हण परगडता तर आज आमी चड मोगान मैपासान जियोंक ह्या मिसा वेळार कृपा मागया ह्या फिरगजेन सेवा दिल्ल्या खातीर मागया ಪರಮಪ್ರಸಾದದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿಶ್ವಾಸದಿ ಕಳೆದ 100 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವನ್ನು ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಲು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ನೆರೆದಿರುವ ನಾವು ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಬೇಕಾದ ವರಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, 100 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪವಿತ್ರ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪವಿತ್ರ ಸಭೆ 100 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆರೆದಿರುವ ನಾವು ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ, ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು. ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇವರೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನೀವು ಪವಿತ್ರೀಕರಿಸಿರಿ,
100 ವರ್ಷ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಇಂಥ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ, ಸರ್ವಶಕ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಾದ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಮೌನವಾಗಿರೋಣ. सर्व पोदवेदार देवा आणि तुमका भावा भयणीनो मुसळ कुन्याम उसारून सांगता, मौनान चिंतून तोंडान उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून बागेवून सदांच ओंकार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका मानता. सुन्या येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तुत्या सुमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पान काढताय आमचे काकूत. तू बापाच्या उजव्यात बसला आमचे मागणे मानून घे. त्या पवित्र देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकलोच तू कोणी, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझ्या आपणायलेल्या भुरग्यांची वडवीक तुवें आमकां परतून दिली आनी पवित्रात्म्याचें तरणाटपण नव्यान आमकां फावो केलें. ह्या तुझ्या मोगाच्या देण्या पासून आमच्या काळजाचो संतोष दिसान दीस वाडय आनी एक दीस सर्गीचो उतरावरतो संतोष
आमकां खरेपणी मेळटलो म्हूण बरवसो दवरून त्या पुनर्जिवनपणाच्या दिसाक अत्रेगून रावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. ಆಮೆನ್. ಪ್ರೇಷಿತರ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಿಂದ ವಾಚನ. ಪೇತ್ರನು ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಇಂತೆಂದನು, ಪಿತಾಮಹ ಅಬ್ರಹಾಮ, ಇಸಾಕ ಮತ್ತು ಯಾಕೋಬರ ದೇವರು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ದೇವರು, ತಮ್ಮ ದಾಸ ಯೇಸುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವಾದರೂ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈಗೊಪ್ಪಿಸಿದ್ದೀರಿ. ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಪಿಲಾತನು ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ಕೂಡ ಅವನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಯೇಸು ಪುನೀತರು ಹಾಗೂ ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪರು. ಆದರೂ ನೀವು ಅವರನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಕೊಲೆಗಡಕನನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತೆ ಪಿಲಾತನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿರಿ. ಜೀವದೊಡೆಯನನ್ನು ನೀವು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು. ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಯದೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಿರೆಂದು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳೆಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಲೇ ಮುಂತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನು ಈಗ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಮುಖರಾಗಿರಿ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವರು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿದು. तुझ्या मुखामोळा सोपरजर आमचेर फांकय सर्वेस पोरा. मुखामोळा सोपरजर आमचेर फांकय सर्वेस पोरा. हांव तुका उलो मारतना म्हाका जाप दी, म्हज्या नितीवन देवा. कश्टान वरांतलो म्हाका निवारतल्या म्हजी काकूळट कर. म्हजे मागणे आयकून घे. तुझ्या मुखार सोपरजर आमचेर फांकय सर्वेस पोरा. आपल्या विश्वास्यांक सर्वेस पोरविची दया दाखयता. हांव ताका उलो मारतना तूं म्हाका कान दिता. तुझ्या मुखामोळा सोपरजर आमचेर फांकय सर्वेस पोरा. जायतीं म्हणटात कोण आमकां बरे दीस फावो करीत, पूण तूं तुज्या मुखामोळा सोपरजर आमचेर फांकय सर्वेस पोरा. तुझ्या मुखामोळा सोपरजर आमचेर फांकय सर्वेस पोरा. समाधानान विश्वास घेवंक हांव वाड पडटा आनी बेगीनच म्हाका न्हीद येता. कित्याक तूं एकलोच सर्वेस पोरा भद्र तसो निवास म्हाका दिता. तुझ्या मुखामोळा सोपरजर आमचेर फांकय सर्वेस पोरा. तुझ्या मुखामोळा सोपरजर आमचेर फांकय सर्वेस पोरा.
जुआंच्या पयल्या पत्रांतलें वसप. म्हज्या ल्हाना भावा भयणीनो, तुमी पाताक आदारूंक नजो म्हूण हांव तुमकां हें बरयतां. पूण कोणी पातकान पडलो जाल्यार बापा लागीं आमचे खातीर विनंती करूंक आमकां एक मध्यस्थ आसा, तोच नितीवान जेजू क्रिस्त. तोच आमची पातकां पुसून काडटा ती बली. आमची मात्र न्ही बगार आख्ख्या संवसाराची पातकां. जर आमी देवाचे उपादेश पाळटा तर हे वरवीं आमी ताका वळखता म्हूण दृढ सांगीत. कोणी मनीस म्हाका देवाची वळख आसा म्हूण सांगून ताचे उपादेश पाळिना जाल्यार तो एक फडकिरो, सताक तो पारकी. पूण जो कोण उतरांक फळो दिता ताचे थंय देवाचो मोग निजायक संपूर्णतेक पावला. देवाचें उतर हें. सर्वस्व तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. तवळ एम्मावसावन आयलेल्या सिसांनी वाटेर घडलेल्या संगती विशांत आनी उंडो मरतना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशयांत ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें. अशें उलयत आसतना जेजू तांचे मदेगांत येवन उबो रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. ते सगळेच गाबारले आनी आपूण एक मेल्लें देखताव काय म्हणून चिंतून ते आकांतले. पूण तो तांकां सांगूंक लागलो, तुमी कित्याक गाबारल्यात? तुमचे मोती तुमी दुबावतात कित्याक? पळया म्हजे हात आनी पांय, हांवूच तो. म्हाका हात लावन पळया. म्हाका आसात तशें मेल्ल्यांक मांस आडा आसनात. अशें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी पांय दाखयले. ते इतले संतोश आनी विस्मेत पावले. संगत सतमाणूक ते आनीकी दुबावतले. देखून जेजू तांचे लागीं म्हळें, हांगा तुमचे लागीं कांयपणी खावंक आसा. ताणें ताका इंगल्यार बाजले मासलेसो एक कुडको दिलो. ताणें त्यो घेवन ताचे मुखारच केलो. उपरांत जेजू तांकां सांगूंक लागलो, ह्योच त्यो संगती तुमच्या संगता आसल्या वेळार हांवें तुमकां सांगल्यो. मोइजेच्या नियमशास्त्रांत, प्रवादींच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हजे विशयान कितें बरोवन आसा तें सर्व घडोवन येवंक जाय. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समज सारकें तांचे मोतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें, अशें पयलेंच बरोवन आसा, क्रिस्तान कस सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिणे बदलाप आसो आनी पातकांच्या बोगसनाचो संदेश जेरुसलेमांत हांव सुरू करून सर परसांक परगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतीक साक्ष. देवाचे उतर हे. वखणी तुका ख्रिस्ता
जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, युवाजनांनो आनी भुरग्यांनो, आमी जेजूक आपोडीचय आनी जेजून आमकां आपोडल्या वेळार बदलावण जाता. आमी ताका मेळाचय देखून जेजून सुरवेर आपोस्तलांक आपयता आसतना सांजुआंवच्या वांजेलांत पयलो अध्याय 30 आनी 9 वळींत तो म्हणटा, कम अँड सी, येया आनी पळया म्हणालो. पूण त्याच लुकाच्या निमाण्या अध्यायांत 20 आनी 4 अध्यायांत 30 आनी 9 वळींत थंयसर तो म्हणटा, टच अँड सी, आपोडा आनी पळया. येवन पळया तावन आपोडन पळया त्या भावार्थाक पावता आसतना आमच्या जिवितांत बदलावण जाता. आज आमी हेंच मागोवंक जाय. आमी साबारपोटी जेजूक आपडूंक प्रयत्न केला, पूण जेजू आमकां निरंतरी आपडूंक प्रयत्न करता. आमी ताका सोडी जाय, ताणें आमकां सोडी जाय. तशें म्हणटा आसतना आमच्या जिवितांत एक बदलावण. आनी जो कोण व्यक्ती खंयच्या एका हंताचेर देवाक भेटल्यांत, जेजूक भेटल्यांत, ती बदल्ल्यांत. हें आमकां समजोवंक कांयच कश्ट मारिनात. एक ल्हानशें वाचलें हें चारित्रीक गणित हें 1963 1963 तें पोल वॉल्ट म्हणलो एक गेम आसा. अशें धांवून वचून एक लांब एक लेंकेरी भाशेन एक बॉडी कानगोन वयर तावन जंप करता, ताका पोल वॉल्ट म्हणटात. तातूंत वर्ल्ड चॅम्पियन जाल्लो मनीस ब्रायन स्टर्नबर्ग म्हणचें नांव ताचें. घटमूट तरणाटो 6 फीट 3 इंचां ताची उबाराय, 6.3 असलो एक तरणाटो कसले एका ल्हानशे एका अवघडाची गुमटी मोडटा. हो मनीस घटमूट आसलो, कांय ना, आड आनी कात जाता, जस्ट एक 30 आनी 5 30 आनी 6 किलो वजन ताचें जाता. बेड्डारच चलोवंक जायना, उखोल वरी जाय. आनी असल्या सन्निवेशांत वो एकदम कोणा कडेन उलयनातलो, हर एका घडये राग येवचें हें पुरो आसलें हाका. ताचीच क्लासमेट एकली भयण, ती एका विचारता, बाबा तुजो भावार्थ कसो आसा? एकच सवाल, तुजो भावार्थ कसो आसा? म्हळ्यार तुजो आनी देवाचो संबंध कसो आसा? आनी तो म्हणटा, ताका 5 वर्सां उपरांत एका व्हड एका स्टेजीचेर उखोलन हाडल्या वेळार हो म्हणटा, त्या भयणी मरिफात म्हजे दोळे उक्ते जाले. म्हाका म्हज्या सोम्याक भेटोवंक एक अवकाश जालो. आनी त्या दिसा तावन ताच्या तोंडार केन्नाच बेजाराय या राग म्हूण पळोवंक मेळोवनाकय. एक ल्हानशें घडीत मोगाच्यानो जेजूक भेटिल्ल्या वेळार मनीस बदलतात. पवित्र पुस्तकांत थोडीं घडितां कांय नवी न्हय आमकां, नवी न्हय. उत्पत्ती ग्रंथांत 18व्या अध्यायांत अब्रामाक कठीण कंत आसली भुरगीं नात आनी मुखार म्हजी संतत मुखार वचना, कित्याक देवान अशें केलां म्हणून चिंतून करगोण आसता आसतना ते 3 जाण सैरे तांगेर येवचे. देवदूत ते देवूच तांगेर आयला म्हूण सांगून अब्राम तांकां स्वागत करता, सत्कार करता. त्या दिसतावन अब्रामाचें जिवीत बदल्लें. त्याच उत्पत्ती ग्रंथांत 20 आनी 8 अध्यायांत भावाक इल्लो मोस आनी कर्ण बियान दावुल्लो जाकोब, ताका वाटेर थंयसर एक सण निसणी भाशेन दिसता. देवदूत वयर सकयल वेचें तो पळयता आनी त्या दिसा देव ताका भेटुल्लो. जाकोबाचें नांव त्या दिसा बदलता, नवो मनीस जाता. मोइजेक त्या दिसा जलत्या बोल्या कडेन ताका एक अनुभव जाल्लो. देव ताच्या जिवितांत प्रत्यक्ष जालो. मोइजेचें जिवीत बदल्लें, एक महान फुडारी जालो. नव्या सल्ल्यांत मोगाच्यानो जुजेक आनी कितें करचें म्हूण कळनातल्या वेळार बडवो येवन भेटता. जुजेचें जिवीत बदल्लें. ह्यो पुरो आमकां संगती पळयतना आयच्या वांजेलाच्या वाचपान प्रत्येक जावन लुकाचो 20 आनी 4 अध्याय एमाउसाचो अनुभव आमी म्हणटा. त्या एमाउसाच्या वाटेर सिसांक जेजूची मुलाकात जाता. एकामेका भेटतात. त्या दिसा कितें घडलें आमी मुटव्यान आमी पळोवचें. कितें जालें थंयसर? त्या दिसा हे 2 जाण जेरुसलेमांतावन 7 मैलां पयस म्हूण सांगल्यार जुदेवांक त्या संख्याचेर एक अर्थ आसा. 7 म्हळ्यार संपूर्ण. जेरुसलेम म्हळ्यार भावार्थाचें केंद्र. जेजूक थंयसर जिवेशी मारलो. त्या भावार्थाच्या मुळांतावन हे संपूर्ण पयस पावल्यात.
आनी पाटी येवंकूच जायना म्हणल्यार तसल्या संदर्भार म्हणल्यार आनी कांय ना, आमी 3 वर्सां आमची पाड केली आनी आतां आमकां कांय पुडार ना, बाचावी म्हणून ना, आमकां आनी दीस काडूंक जायना, मासली म्हणी दर्या म्हूण सांगून वेच्या वाटेर जेजूची तांकां भेट जाता. आनी पवित्र पुस्तकाचीं उतरां म्हणटात तांचीं तोंडां बावुरलीं. मनशाक खंत जाल्ल्या वेळार मनशाच्या तोंडार उजवाड आसना, तोंडां बावूनच आसतात. आमची मस्तपटी बावुरलींत आसतात म्हळ्यार गुत्तुना काल्या खातीर म्हूण कळीत ना, तोंडां आमचीं बावूनच आसतात. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಧಾನ, ಉತ್ಸಾಹ, ಉಲ್ಲಾಸ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಹಾಗೇನೆ ಆಗಿತ್ತು. तसले एका संदर्भार जेजू एका पयणाऱ्या भाशेन येवन तांच्या मोदें रावता आनी तांचे कडेन उलयता, तो संभाशण आरंभ करता आनी उपरांत तो म्हणटा तुमी कांय समजून येनातलें कितें. सगळें पवित्र पुस्तकांत सुमया विशांत उल्लेख केला. तुमी हें पातयेवंक कितले फाटी. मोगाच्यान एक उडास दवरिसय. ही पवित्र पुस्तकांतलीं 73 पुस्तकां बरोवन काडूंक लागीं 1300 वर्सां लागल्यान. सुरूचें उत्पत्ती ग्रंथांत सुरू करून उगडापणाच्या ग्रंथाक म्हणसरी 73 पुस्तकां आसात. 1300 वर्सां लागलीं. पूण सुरूच्या पुस्तकांत कितें बरयलां उपरांतल्यान तांची वळख ना. विविध वेळाचेर कितलेशा वर्सां उपरांत ते मनीस आसले, पूण तांणी बरयल्ल्याक हर एकल्याक एक संबंद आसा. उत्पत्ती ग्रंथांत 3ऱ्या अध्यायांत 15व्या वळींत आमकां थंय पळोवंक मेळटा, सोडवणदार येतलो, तो वैरीक नाश करतलो, ताचें राज तो स्थापीत करतलो म्हूण सावन उत्पत्ती ग्रंथांत बरयलें. हर एका किर्तनांत जावं दी, प्रवाद्याच्या पुस्तकांत जावं दी, परत आनी परत उल्लेख केला आनी आज जेजू तांकां तेंतय सारता. इतलें पुरा पवित्र पुस्तकांत बरयलें, तुमी पातयेवंक कित्याक इतले फाटी. आनी तो म्हणटा सुडवणदारान ह्या सुमयान हें सगळें कश्ट सोंसची गरज आसली न्ही. कश्टांतल्यान पाशार जाल्या शिवाय साल्वासांव ना मोगाच्यानो. आनी तो वळ तांच्या संभाशणांत पळया एक ट्विस्ट म्हणटात आनी हे म्हणटात आतां काळोख जालो, तूं आमचे सांगात राव. भोव आपुरबायेचें पवित्र सभेचें एक दस्तावेज आसा, माने नोबिस्कुम डॉमिने, सुमया आमचे सांगात राव. आनी तांणी म्हणल्या वेळार सुमी थंय रावता आनी त्या दिसा तांकां विशेश एक अनुभव जालो. इल्ल्या वेळान जेजून पयस जाता आनी हे 7 महिलां पयस आसले परत जेरुजलेमाच्या कुशीन येतात आनी हे येताना बाकीचे हांकां सांगतात आमकां सुमी मेळ्ळो, सुमयाक आमी पळयलें. आनी तो वळ हे म्हणटात तो आमकांय मेळ्ळो, तो आमचे लागीं उलयता आसतना आमचीं काळजां पेटतालीं न्ही गे. मोगाच्या भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तक आमी ध्यान दिवन वाचतना ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ನಾವು ಓದಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಪಾಲಿಸಿ ಜೀವಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಬದಲಾವಣೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. आमची काळजां पेटतालीं, काळजां पेटासयच. देवाचें उतर इतली सकत आसा मोगाच्यानो, काळजां पेटतात. आनी मागीर कितें जालें, तेच कडेन ते फाटीं आयले, बाकीच्या जाणांक ते मेळ्ळे, तांचें जिवीत बदल्लें. मोगाच्यानो, आज आमी त्या दिसा ताणें जेजून थंयसर कसो उंडो मोडुल्लो आनी त्या वेळार तांचे दोळे उक्ते जाल्ले. आज आमी तेंच करूंक आचरण करूंक आयल्या न्ही. आमी येवचें मा सगळें करचें सुमयान. आमी उंडो आनी वायन सुमयाच्या हातांत दिवचो, तो मोडटा, आशिर्वादीत करता, उपरांत आमकां दिता. ताचेंच मांस आनी रगात दिता. तो आमचे थंय एक जाता, कसलो एक मिस्तेर मोगाच्यानो, समजना आमकां. ह्या विशयांत इल्लें सडीत मागीर मिसाच्या आचरणा विशयांत, मिसांत आमी भाग घेवच्या विशयांत देवान फावो केलें जाल्यार पुरुशां वा वचून फाटीं आयल्या मागीर एक मोठो नियाळ करया. तोच सोमी त्या दिसा तांचे दोळे कशे ताणें उगडे केले, आज आमचेय दोळे आनी आमचीं काळजां, आमचीं मनां आनी थोड्याच वेळान ह्या हालतारीचेर तो करता. प्रोवायडेड आमचें काळीज, आमचें मन, आमचें कान, आमचे दोळे उक्ते आसूंक जाय. सगळ्या प्रसाद आमकां मौन आसूंक जाय सुमयाच्या ह्या जेवणांत भाग घेवंक मोगाच्यानो. आनी त्या खातीर निमाण्यो वळी आज कितें म्हणटा वांजेलाच्या वाचपांती, पयल्या वाचपांती, ताच्या नांवान जिणी बदला पासो संदेश पासारूंक जाय. जिणी बदला ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणटात, नवें जिवीत आमकां मेळोवंक जाय आनी आमी ताका साक्षी जावंक जाय.
आमी ताचे साक्षी हरी एकले मोगाच्यानो कित्याक म्हळ्यार जेजू आज भायर पळोवंक लोकांक दिसना, क्रिस्त दिसना, क्रिस्तांवां दिसतात. ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನುಭವವಾಗಬೇಕು. ಅದು ಆಗಬೇಕಾದರೆ ನಮಗೆ ಅವರ ಅನುಭವವಾಗಬೇಕು, ನಾವು ಅವರ ಹಾಗೇನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. आणि हाच्या उपरांत आयचें किर्तन पळया. तुज्या मुखा मळाचो परजळ आमचेर निरंतरी पडों दी. आनी उपरांत हें किर्तन 4 तुमी वेळ मेळटाना वाचा. ये देवा, ये सुम्या, तुज्या मुखा मळाचो परजळ निरंतरी आमचेर तूं घाल. आमचें जिवीत आनी आमचें सगळें व्यक्तित्व तूं बदली कर म्हूण सांगून आमी मागया. आमेन. उबी रावया. एका निसादेवाती आमचो बरोवसो भावार्थ अखंड कर्ण सांगात आमी मागया. एकाच देवाक सतमंता सर्व पदवेदार बाप तो सरका आनी पृथ्वेचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर्व काळा आदी बापातावन जल्माला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपजल्लो खरो देव तो देवातावन जल्माला ताका रसूंक ना बापाच्याच सैंबाचो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्या आमा मनशां पासून आनी आमचे सोडवणे पासून सरकार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवंकार मोरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासून पोन्स पिलाताका ताका कुर्साक मारलो ताणें कस मोरान सोंसलें आनी ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसबी करूं वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता ताव निपजाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा पावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी दर दुता वरवीं स्थापलेले सभेक सतमंता पातकांच्या बोगसाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सासणाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. बावार्थ्यांची प्रार्थना व्हडा बावार्थान सर्गींच्या बापा समोर दवरया. सर्गींच्या बापा येवकारिस्तांचो जेजू आमकां सदांच एकवटान दवरता म्हूण वळखून जियोंक सगळ्या पवित्र सभेक बळ दी म्हूण मागता हांव. जवाब बापा आमचें प्रार्थन आयक. बापा आमचें प्रार्थन आयक. भारत आमच्या राष्ट्रान एलिसांव जातना लोकांचो मोग करच्या मनशांनी अधिकाराक येवंक दैवीक प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. मंगळूर आमच्या दिएसीसीन याजक धर्मीक लायक आनी जिजू बोऱ्या गवळ्याच्या नांवान एकवटान जियोंक पवित्र आत्मो दी म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या फिरगजेंत आज येवकारिस्तीक पुरसांव करता आसतना आमी एकवटान भाव बांदवपणान जियोवन आमी आमच्या काळजान सोडदोड भोगसणें आनी माया मोगान जियोवंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. ह्या पिरगजीन सेवा दिल्ल्या सर याजकांक धर्मिकांक लायकांक तुज्या विस्नार बेसावांनी बर. आमी आमच्या भुरग्यांक आनी युवजनांक येवकारिस्तांतय मोग सोडोवंक तुज्या बेसावांनी बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें प्रार्थन आयक. ह्या फिरकेजेंत विविध रुपात दान दिल्ल्यांक कुमो केल्ल्यांक
आदार दिल्ल्यांक वेळासो त्याग केल्ल्यांक तुज्या दैवीक मोगान बोर म्हण मागता. बापा आमचें प्रार्थन आयक. ಪ್ರಭು ದೇವ, ಇಂದಿನ ಪರಮಪ್ರಸಾದದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ನೆರೆದಿರುವ ಸರ್ವರನ್ನು ಹರಿಸಿರಿ. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕರುಣಿಸಿರೆಂದು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಭುವೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭುವೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. एक घडी बरो माऊनपणी आमच्या खासगी गरजां पासत मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या युवा जाणां पासत मागया. शिकपा खातीर ह्या कामा खातीर घरांत रावन पयस आसल्यांचो उडास काण हे जेजू तांकांय तुजें आशिर्वाद दी म्हूण मागया. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे. आमेन. आमची करता स्वीकार कर मोह परता बेसाव तुझे माता सर्वेस्वर तू आमचो रस्ता सृष्टीचो बेटयता मुंडो गोवाचो जेजूच्या ओवी कुळी बघून जिवितात जावं वेदी सशिवा पायता अर्पण आमची करता स्वीकार तू कर मोर परता बेसाव तुझे म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनातले महिमे आमच्या नित्या पवित्रतेच्या अदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा, सर्व देण्यांच्या दातारा, तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा
उपकारी काळजान ही देणी ओपोवन दिता आनी जशें येदो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांत तुवें तिका फावो केलें तशेंच सर्गीचो तो उसारा व्हरतो अपरिमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण ती मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाकणी वर्त्या दबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बाली. तोच तो दुलोब निरापराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो आपूण मरोन ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा कोरस तूं पवित्र तुमसू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळे वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेसपरी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुळे तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हेरगार पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासूत आनी सुमेस्त मनशां पासूत तें वारोतलें हे म्हज्या उगडासा करात. बावार्तासो गुटू परगटुया. तुझे मरण आम्ही समारंता तुझे पुन्हा जी
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले जपोवी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागीवन बापा, पिटर पावल आमचे गुवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरो सोदोरू मेळ्या त्या आमच्या बाबा भयणीची काकुळत कर. तांकां तुजे शागतेन मेळ्ळ्या समेस्ता तुजें परसळीत मुखार मळफळें फावो कर. आमा समेस्त जिताय कर मागता. ओमकार मृदय वचमे संगती ती सपती भाग्यवन सुसे भाग्यवन थरदुता भाग्यन जोकी आनी सर्व काळी दुखां मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजे महिमा गांव आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू ओरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन 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 आमेन. आमच्या सुमयान आमकां शिकयल्लें मागणें भावार्थान आनी बरवशान सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सबस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. मोगाचो आनी एकवटाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिवया. संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दे. ओ जेजू, ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सुमेस्त सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
करून तुका राखून रावल्या ये बेगी ये आमच्या बिडारां राव सदांच आमच्या काळजांत ये बेगी ये आमच्या बिडारां राव सदांच आमच्या काळजांत जिविताचे काळ तूं अज्ञाचे पोषण तूं अग्गो आमचो भरताय दैवीक जिवन तुझे काळ सदा दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां तुझे काळ सदा दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां जेजू तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये बेगी ये आमच्या बिडारां राव सदांच आमच्या काळजांत ये बेगी ये आमच्या बिडारां राव सदांच आमच्या काळजांत प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्काच्या संभ्रमाण तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्याय. तर पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रक्तान आमकां दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणान कुडी आत्म्या सयत जेजू बराबर आमकां महिमेवंत कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಂತರ ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನಾವು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಸಲೆಂದು ಈ ಆರಾಧನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನಕಾಲು ಹಾಕಿ ಈ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಕೊನಸಕ್ಕ तारे करूंक आसा सत्रिय भितर तारे करूंक आसा दायकंत तेमचे तयार जमचे. पयले बँड पुरीस आल्तार भुरगीं ताचे उपरांत बँड ताचे उपरांत कोणा सत्रियो कितें तयारी करूंक आसा दायकर थंयसर तुमी वेची सगळें वेचे नाका गरजेची मात्र वेची. आतां आराधना आसा. Thank you.
ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ನಮಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ನಮಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಇಂದು ಈ ಪವಿತ್ರ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಸ್ತುತಿ, ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೌನವಾಗಿ ಕಳೆಯೋಣ. 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದರು. ಇವತ್ತು ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಇವತ್ತು ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮೌನವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ, ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಯಾವಾಗ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ, ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು, ಅವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಅವರ ಕೃಪೆ, ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೇಸುವಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸ್ತುತಿಯಾಗಲಿ, ಆರಾಧನೆಯಾಗಲಿ. ದೈನತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಓ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ, ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ನೋಡದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಕೊಡಿರಿ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರಬಹುದು? ಏನೂ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವೇ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಿಮೆ ಇದು. ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಚಾಪಲ್ಸ್ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಅದರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸ್ತುತಿಯಾಗಲಿ, ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಮೌನವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಡೆಯೋಣ.
ಸೈಂಟ್ ಜೋಕಿಮ್ಸ್ ದೇವಾಲಯ ಇದರ ಶತಾಬ್ದಿ ಆಚರಣೆಯ ದಿನ 1924ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಂಥ ನಮ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರ 2024 ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ 100 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂತೋಷದ ಸಡಗರದ ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಪರಮಪ್ರಸಾದದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಗಣಪದ ರಾಜವೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪರಮಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ದೇವರ ಕಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಮಗ್ರ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಬೆಳಗಣ್ಣೆ ಮಾತೆಯ ವೃತ್ತದ ಬಳಿಯವರೆಗೆ ಸಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಲಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಈ ಶತಾಬ್ದಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಂತಸ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಾಗಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯವು ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನಾವು ದೇವಾಲಯದ ಸೈಂಟ್ ಜೋಕಿಮ್ಸ್ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತಸ ಸಂಭ್ರಮ ಸಂತೋಷ ಸಡಗರ ಕಾರಣ ಸೈಂಟ್ ಜೋಕಿಮ್ಸ್ ದೇವಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡು 100 ವರ್ಷದ ಈ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿರುವಂತಹ 1924 ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಂತಹ ದೇವಾಲಯ ಈಗ 2024 ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡು 2024 ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ 100 ವರ್ಷವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇವರ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಈ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಆ ದೇವರನ್ನು ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಂಥ ದೇವರನ್ನು ರಾಜವೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಸಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ 17/4/2024 ಬುಧವಾರದಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಬಲಿಪೂಜೆಯು 100 ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಈ ಗಣಪತಿಯು ಕೂಡ ಕರಡಲ್ಲರಿಗೂ
ಜೋಕಿಮ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಜೋಕಿಮ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ನಾಡಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದು ಮೂಡಿಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಾವು ಆಗಮಿಸಿ ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಾ ಕಡವರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ
ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳು, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚಿನ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಾನೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ತರು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಲಿ. ಸಂತ ಯೋಹಾನನ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಿಂದ ವಾಚನ. ಸಂತ ಯೋಹಾನನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯ 1ರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪಾದ ಸ್ನಾನ. ಅಂದು ಪಾಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಇಂದಿನ ದಿನ ತಾವು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಿತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಗಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದೆಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ತಮ್ಮವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಮಾವಧಿಯನ್ನು ಈಗ ತೋರಿಸಿದರು. ಊಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಅವರು ಊಟದಿಂದ ಎದ್ದು ತಮ್ಮ ಮೇಲು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟರು. ಅಂಗವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರು. ಆನಂತರ ಒಂದು ಬೋಗುಣಿಗೆ ನೀರು ಸುರಿದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತಾ ತಾವು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂಗವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಒರೆಸತೊಡಗಿದರು. ಶಿಷ್ಯರ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ಮೇಲೆ
ಯೇಸು ತಮ್ಮ ಮೇಲು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿರುವುದು ಏನೆಂದು ಅರ್ಥವಾಯಿತೇ? ಬೋಧಕರೇ, ಪ್ರಭುವೇ ಎಂದು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯೇ. ನಾನು ಬೋಧಕನೂ ಹೌದು, ಪ್ರಭುವೂ ಹೌದು. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಭುವೂ ಬೋಧಕನೂ ಆಗಿರುವ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದಿರುವಾಗ ನೀವು ಸಹ ಒಬ್ಬರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತೊಳೆಯುವ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ನೀವು ಇತರರಿಗೆ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ದನಿಗಿಂತ ದಾಸನು ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಕಳುಹಿಸಲಾದವನು ಕಳುಹಿಸುವವನಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ನಡೆದರೆ ನೀವು ಧನ್ಯರು. ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶುಭ ಸಂದೇಶವಿದು. ದಯಮಾಡಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪವಿತ್ರ ಬಲಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದೆವು. ಆ ನಂತರ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. 100 ವರ್ಷಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೆಲವು ದೀರ್ಘವಾದ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೇವರ ವಾಚನವನ್ನು ನಾವು ಆಲಿಸಿದೆವು. ಸಂತ ಯೋಹಾನನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯ 1ರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಷ್ಯರ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆದಂಥ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಲಿಸಿದೆವು. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಗ್ನಿ, ಹಾಲಿವುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅವರೊಬ್ಬ ಆ್ಯಕ್ಟರ್, ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ, ಅವರು ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವರೋಗವಾಗಿತ್ತು. ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಒಂದು ಕೈ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಅವರು 4 ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಒಬ್ಬ ತಂಗಿ. ಈ 5 ಜನರು ಸಹ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ಡಿನ ಸುತ್ತ ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ತಾಯಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈ 4 ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಮಗಳಿಗೆ ಬೆರಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ 4 ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಡಚಿಕೊಂಡು ಆ 4 ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಮುಕಿ ಹಿಡಿದು ಅವರು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. ಇವರು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತುಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳವರು, ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇದ್ದವರು, ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದವರು. ಅವರವರ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಅವರ ಕಡೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೋ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇವರು ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು 4 ಜನ ಹುಡುಗರು ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಡಿ. ನೀವು 4 ಜನ ಹುಡುಗರು ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿಯನ್ನು ನೀವು ಅದರ ಸುತ್ತ ನಿಂತ ಹಾಗೆ, ಒಂದು ಕೋಟೆಯ ಹಾಗೆ, ಒಂದು ಭದ್ರ ಕೋಟೆಯ ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ತಂಗಿಯನ್ನು ಸದಾ ಏನೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳು ಇವೆ, ತಂಗಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯ ಇಚ್ಛೆ ಅದು ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪುಲಾ ಭಾಷೆನ ಅಂಶ ಬೈನಿಗೆ ಪೊಳೆಯಲೆ, ನಾವು ಹೂವಿನ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿದೆವಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಯೋಹಾನನ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಲಕ್ಷ ಪಾಲು ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮೊದಲ ಪಾಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆವತ್ತು ಕೆಲವು ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ, ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರಿಗೂ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬಹುದು. ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬಹುದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾರು ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಇರಬಾರದು. ಏನೊಂದು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆವತ್ತು ಅವರು ಪಾಸ್ಕ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೋಶೆಗೆ, ನೀನು ಇದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಪಾಸ್ಕ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಆ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 2ನೇ ಪಾಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೋಜನದ ಸಮಯ. ಅವರು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ, ಮೇಲಿನ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಪ್ರಿಯರೇ? ತನ್ನ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲಿನ ಹೊದಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ, ರಾಯಲ್ ರೋಬ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಕಾಲನ್ನು ತೊಳೆದು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಗುಲಾಮನ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಆ ದಿವಸ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಕಾಲು ತೊಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಒರೆಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಆ ಪಾತ್ರೆಯು ಆ ಬಟ್ಟೆಯು ಯಾವತ್ತೂ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಬಾರದು. ಇದುವರೆಗೆ ಸೇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕ. ಏಕೆಂದರೆ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬ ಗುರುವಾಗಿ ಶಿಷ್ಯರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಧನ್ಯರು. ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಧನ್ಯರು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಕಳೆದ 2000 ವರ್ಷದ ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಶುಭ ಗುರುವಾರ ದಿವಸ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಆ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಈ ಕಾರ್ಯ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಬಹು ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿಯೋ ಚಳಿಯಲ್ಲಿಯೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು, ಅವರು ಕಾಲನಲ್ಲವೇ ತೊಳೆಯುವುದು? ಒಂದು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡುವಂಥ ಆ ತಾಯಿಯಾಗಲಿ ತಂಗಿಯಾಗಲಿ ಅಕ್ಕ ಆಗಲಿ ಅದು ಕಾಲು ತೊಳೆಯುವುದಲ್ಲವೇ? ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾವಿರಾರು ನೂರಾರು ಆಶ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲು ತೊಳೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಆ ಪಾಸ್ಕದ ಹಬ್ಬ ಅವರು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಸಾಬತ್ ದಿನ ಬರುವುದು, ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂದು ಬರುವುದು, ಅಪೋಸ್ತಲರು ಹೇಳಿದಂಥ ಆ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದು, ತಂದ ಊಟವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವುದು, ದೇವರಿಗೆ ಕೀರ್ತನೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗುವುದು. ಇತರ ಜನರು ಅವರನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಕಾಲ ಉರುಳುತ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಮೊದಲ ಪಾಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಮೋಶೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಆಮೇಲೆ ಪಾಸ್ಕ ಹಬ್ಬವೇನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದರು, ಪ್ರಾಯಸ್ಥರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಿಲ್ಲ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಆಗಿ ಪಾಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು, ಅದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮರೆತುಕೊಂಡರು. ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ, 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೊರಿಂಥ್ಯರಿಗೆ ಬರೆದಂಥ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅದೇ ಕೊರಿಂಥ್ಯರಿಗೆ ಬರೆದ 1ನೇ ಪತ್ರ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಪೌಲೋಸನ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾನು ಪೇತ್ರನ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾನು ಅಪೋಲೋಸನ ಅನುಯಾಯಿ, ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಅನುಯಾಯಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಸಂತ ಪೌಲರು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ, ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ? ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು, ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಒಬ್ಬ ಬಿಳಿ ಇರಬಹುದು, ಒಬ್ಬ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಿಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಕಲಿತವ ಇರಬಹುದು, ಕಲಿಯದೇ ಇದ್ದವ ಇರಬಹುದು, ಹಣ ಇದ್ದವ ಹಣ ಇಲ್ಲದವ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಾರದು. ಇದನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಳೆದ 100 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಎಷ್ಟೊಂದು ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರವರು ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಬಹಳ ಕಲಿತವರು. ಅವರು ನಾನು ಇದ್ದಂಥ ಆ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹೀಗೇನೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾನು ಅವರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ, ತುಂಬ ಸ್ತಬ್ಧ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಎಂಥದ್ದು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ಫಾದರ್, ಚರ್ಚ್ ಪಟ್ಟಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಚರ್ಚಿನ ಸುತ್ತ ಪಟ್ಟಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಸರಿ. ಇವತ್ತು ಸಹ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಒಂದು ಚಾಪಲ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಅಲ್ಲಿ 2 ಪಟ್ಟು ಭೂಮಿಗೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮದು ಸಮುದಾಯದ ಆಚರಣೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ, ಈಗ ಶನಿವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾವು ಬರುತ್ತೇವೆ. ಬಂದವರು ಏನಾದರೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬರುವುದಲ್ಲ, ನಾವು ಸಮುದಾಯದವರು ಬಂದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕು, ಜನರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭೂಮಿಗೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಲೋಕದ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣವೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡಬ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ. 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಧರ್ಮ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರಬಹುದು, ಏನೂ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬೋರು ಗುಡ್ಡೆ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ದಿನಾಲು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬರುತ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತುಗಳು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ 5 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ನೋಡಿ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ನಮ್ಮ 7 ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 6 ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಾಕ್ರಮೆಂಟ್ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಅದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಮರಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಹ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಲೆಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮಯ ತಾಗ್ತದೆ. ನಾವಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಹ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ದಫನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನಸ್ಥಾನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದ ಆಚರಣೆ, ಪವಿತ್ರ ಬಲಿಪೂಜೆ ಯಾವತ್ತೂ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದ ಆಚರಣೆ ಉಂಟಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ಸಾಕು, ನಾವು ಬರುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಇದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಆಯಾಸವಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೊಸ ಉಲ್ಲಾಸ ಪ್ರತಿದಿನ. ಯಾಕೆ? 5 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ 2 3 ಸೇರುತ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನಂತೇಳಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಆ ಮಾತು ಸತ್ಯ. 2 3 ಅಲ್ಲ, 200 300 2000 3000 ಜನರು ಸೇರಿದಾಗ ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. 2ನೇದು, ಯಾಜಕರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ. 3ನೇದು, ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತೇವೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅದು, ದೇವರೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷರಸವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡುವುದು ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷರಸ ಮಾತ್ರ. ಅದನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅವರ ಶರೀರವಾಗಿ ಅವರ ರಕ್ತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು 4ನೇದಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ತಾರಿ, ಈ ಬಲಿಪೀಠ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೂ ನಾವು ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಗೌರವ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪೀಠ ಆದರೆ ಅದು ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಪೀಠ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡಿ, ಅವು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹಾಡುವಂಥ ಹಾಡುಗಳು, ಕಮ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಮೌಂಟನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಡ್ರಮ್ ಬೀಟ್ಸ್, ಮಿಲಿಟರಿ ಅವರು ಬಂದಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಸರದಿಂದ ಆಯಾಸದಿಂದ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆ ಓಪನಿಂಗ್ ಹಿಮ್ಸ್, ಆರಂಭದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ನೀವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಸ ಉಲ್ಲಾಸ, ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವ. ಆ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಅದು ನಾವು ಹೇಳಿ ನಾವು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ,
ಸಿರೋ ಮಲಬಾರ್ ಇರಲಿ, ಸಿರೋ ಮಲಂಕರ ಇರಲಿ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ರೈಟ್ ಇರಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿ ದಯೆ ತೋರಿ, ಸ್ವಾಮಿ ದಯೆ ತೋರಿ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಪಿಗಳು, ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗಿವೆ. ಹೋದ ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಈ ಭಾನುವಾರದವರೆಗೆ ಹಲವು ಸಲ ನಾವು ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ದಯೆ ತೋರಿ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಮಹಿಮಾ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತೇವಲ್ಲ. ಏನೊಂದು ಮಹಿಮೆ ಹಾಡೊಂದು ಹಾಡುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಮತ್ತು ಸುಮನಸ್ಕರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಮೋಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ವಂಚಕರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಜೀವನದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸಹ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ, ಸುಮನಸ್ಕರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಶಾಂತಿಯಿಂದ, ಹೇಗೆ ಮೋಶೆ ದೇವರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಕೆಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಅವನ ಮುಖ ಪ್ರಕಾಶಭರಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಮುಖವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ ಇದ್ದ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಅವರು ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಮುಖಗಳು ಸಹ ಪ್ರಕಾಶಭರಿತವಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಬೇಸರದಿಂದ ಬಂದು ಬೇಸರದಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಬಾರದು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದವರು ಯಾವತ್ತೂ ಬೇಸರದಿಂದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಲೇಟ್ ಪುಲ್ಟನ್ ಜೇಶಿನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ ಎ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಐದರ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಆರ್ ಬೋತ್. ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ಯಾವತ್ತೂ ಬೇಸರದಿಂದ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಬೇಸರದಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಕ್ರೈಸ್ತನಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಫುಲ್ಟನ್ ಜೇಶಿನವರು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಆಗ್ತವೆ, ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಯಾರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಓದುವುದಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಮೋಶೆಯ 5 ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಇದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓದುವವರು ಮೋಶೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅದೇ ಹಾವಭಾವದಿಂದ, ಅದೇ ಸ್ವರದಿಂದ ಓದಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಸಂತ ಪೌಲೋಸ್ ಬರೆದಂಥ ವಾಚನಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪೌಲೋಸನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಜೆರೆಮಾಯನ ವಾಚನದಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಜೆರೆಮಾಯ ಥರ ಆ ವಾಚನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾವಭಾವ ಇದೆ ಅದು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಇದುವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿ, ಕೆಲವು ಅವರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಸಾಕು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಬದಲಾಗಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು 8-10 ಸಲ ಓದಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಂತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೋಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ. ಆಮೇಲೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಆಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರಬೋಧನೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಪ್ರಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯರೇ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಕರೆದು, ಬಾಪ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಯ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಏನಿತ್ತು ಪ್ರಬೋಧನೆ, ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲ ವಾಚನ ಯಾವುದಿತ್ತು, ಇವತ್ತಿನ ಕೀರ್ತನೆ ಯಾವುದಿತ್ತು, ಮಗು ಹೇಳಪ್ಪ. ಅದು ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ನಾವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ತಪ್ಪುಗಾರರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಹ ಅದನ್ನೊಂದು 4 ಸಲ ಓದಬೇಕು, ನಾವು ಸಹ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಲಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹಳ ಬೇಸರದ ವಿಚಾರ ಆಗಬಹುದು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಬೋಧನೆ ಆಯಿತು. ಏಕ ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಏಕ ದೇವರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇವರೇ. ಯಾರು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವತ್ತು ಸೈತಾನ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪಿಶಾಚಿ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕ ದೇವರಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಲ್ಲಿ, ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನ, ಪಾಪದ ಪರಿಹಾರ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟತನ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಹತ್ತಿರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋ ಈವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಯು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಇವತ್ತು ಸಹ ನೋಡಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಭರಿತವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಗಾಗಿ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ನಾಯಕರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ, ಯುವಕರಿಗಾಗಿ, ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ವೈದ್ಯರಿಗಾಗಿ,
ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರಿಗೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ಅವರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ, ಕರ್ತರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದೇವರು ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾರ? ಯಾವತ್ತೂ ಕಡೆಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೆನಪಿಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಸಂತ ಯೋಹನನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯ 37, ಯಾರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಯಾರು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅವರನ್ನು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವಾಗ್ದಾನ. ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ತಂದಂಥ ಆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸುವುದು. ಸ್ವಾಮಿ, ಬರೀ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷರಸವಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಲಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಜೀವನದಾಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಆ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಶರೀರವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಕಲಿತವ ಕಲಿಯಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ನಾವು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಶರೀರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ತಯಾರಿಸಿದ ಒಂದೇ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಒಂದು ಅರ್ಥಭರಿತವಾದಂಥ ಈ ಘಟನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಾನವಾದ ಪದ ಬೇರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ, ಶಲೋಮ್. ನೀವು 100 ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಹ ಆ ಶಲೋಮ್ ಪದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವಂಥ ಪದ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಿಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯ, ಅನುಗ್ರಹ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಮನೆ, ಮಠ, ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಶಲೋಮ್ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗಲಿ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಉಂಟು ಆ ಕಡೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ಈ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ನೆಲೆಸಬೇಕು. ಇದು ಅರ್ಥಭರಿತವಾದದ್ದು ಪ್ರಿಯರೇ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಈಗ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಹ ನಾನು ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮಾಧಾನ, ಎಲ್ಲಿಯ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರೇ? ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗಿರಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಈ ಸಿರೋ ಮಲಬಾರ್ ಲಿಟರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪೂಜೆ ಆಗುವಾಗ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರಲ್ಲ, ಏನದು ಪ್ರಿಯರೇ? ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ಇನ್ನು ಮಳೆ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಒಂದು ಕೂಡಿ ನ್ಯಾಯಗೊಟ್ಟು ಬರುಮೋ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ನೆನಕು ಅರೆಂಜೋಡ. ಅದು ಅರ್ಥ ಅದರದ್ದು. ಇನ್ನು ಪುನಃೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಬಂದು ಈ ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಬಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಉಂಟಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ನೆನಪಿಡಬೇಕಾಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಬಲಿಪೂಜೆಗೆ ಬಂದವರು ಕೌನ್ಸಿ ಬಾತ್ ಆಕ್ರಿ ಹೋಗಿ, ಕೌನ್ಸಿ ರಾತ್ ಆಕ್ರಿ ಹೋಗಿ, ಕೌನ್ಸಿ ಮುಲಾಕಾತ್ ಆಕ್ರಿ ಹೋಗಿ, ये कोई नहीं बोल सकता है. ಇವತ್ತು ಇದ್ದವರು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾವು ಪೂಜೆಗೆ ಬರುವಾಗ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಡಿ ಪರಸ್ಪರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೋರಿ, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕೋಪ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಬಂದು ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆ ಸಿರೋಮಲ ಬಲಿಟರ್ಜಿ ಒಂದು ಕಡೆಯ ಆ ವಾಕ್ಯ ಏನೋ ಅದು ಹೇಳುವಾಗ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಮಾತು. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವುದು, ಈಗ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಯಿತು, ಹೋಗಿರಿ, ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ನಂತರದ ಬಲಿಪೂಜೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯೂಕರಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯೂಕರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋದವರು ಆ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಏನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅದು ಮಾಡಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಬರುವುದು. ಬಂದಾಗ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು,
ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪಿಗೆ ಹೋದಾಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಲಿ ಆದಾಗ ಪುನೊಮ್ಮೆ ಬರುವುದು, ಹಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲ್ ಮಾಡೋದು, ಪುನಃ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡೋದು. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಲಿ ಆದರೆ ಗಾಡಿ ಓಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹ ದೇವರ ಕೃಪೆ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬಲಿಪೂಜೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಇದು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಗಿಸುವುದರ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಸೆಮಿನರಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಯಾಜಕರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ನವೀನ ಇರಲಿ, ಆರಾಧನೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಆಚರಣೆಯಿರಲಿ, ಬರುವಾಗ 2 ವಿಚಾರಗಳು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು, ಪ್ರಭುವೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಹೋದ ಸಲ ಬಂದದಿಂದ ಇವತ್ತು ಬರುವವರೆಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಇದು ಪ್ರಥಮವಾದದ್ದು. ಎರಡನೇದು, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್, ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಆರಾಧನೆ, ವಂದನೆ. ಎರಡನೇದು, ಪ್ರಭು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಕೈಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಚಾಚಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಬೇಡಿ, ಏನಾದರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡಿ. ಈ 2 ವಿಚಾರಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಅರ್ಪಿಸುವಂಥ ಬಲಿಪೂಜೆ, ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಆರಾಧನೆ ಅಥವಾ ಈ ನವೀನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥಭರಿತವಾಗುತ್ತವಿದೆ. ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು. ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಆದರೂ ಪಡೆದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಬೇಡಿ. ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೇಳದೇ ಇರ್ತಾರಾ? ಕೊಡದೆ ಇರುವರ ಅವರು? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಮೌನವಾಗೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಮೌನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋಣ. ಈ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಆ ಸ್ತುತಿಸುವ ಹಾಡನ್ನು ನಾವು ಹಾಡೋಣ. ಕೊಂಕಣಿ ಹಾಡನ್ನು ನಾವು ಹಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. जीवितं च समर्पितं
ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಕಳೆದ 100 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಯಾಜಕರಿಗಾಗಿಯೂ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರಿಗಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರಿಗಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಅವರ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಂದ ತುಂಬಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಧೈರ್ಯ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ 7 ವರಗಳನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಈ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಾಳುವಂಥ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವ. ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೆಳೆಯಲಿ. ಇನ್ನೂ 10 ಹಲವು ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಕುಟುಂಬದ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸದಾ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. ಈ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನಿರಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿಯ ಇತರ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. ಬಿಸಿಲು, ಮಳೆ, ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಎನ್ನದೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿ. ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿ. ಬಡವರ, ದೀನ ದಲಿತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮುಖಂಡರು ನಮಗೆ ದೊರಕಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯರಿಗಾಗಿಯೂ ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿರಿಯರ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. ಈ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಎದೆ ಒಡ ಸಕ್ರಮೆಂತ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ.
प्रार्थूया. हे देवा, विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कश्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करून आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿವಿಧ ಚರ್ಚಿನ ಜನರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಆರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಭುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಾಜರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಡಬ ಚರ್ಚಿಗೆ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ. ನೆರೆಕರೆಯ ಚರ್ಚೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸದ ಜನರಿಗೆ ಯೇಸು ದೇವರು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 100 ವರ್ಷ ಸಂಭ್ರಮವು 17ರಂದು ಬುಧವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಮಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆ ದಿವಸ ಪುತ್ತೂರು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಷಪ್ರವರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆದರ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡುವಾಗ ನಿಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ವಿವಿಧ ಯಾಚಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಝಕಾರಿಯಸ್ ನಂದಿಯಾಟ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಯೌವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಲಿಫರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಮಂಗಳೂರು ಕೋಡಲ್ ಚರ್ಚಿನ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಕ್ಯಾರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಲಿ ಪೂಜನೆ ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಫಾದರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಅವರು ಸಹ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಯಾಚಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರೆವೆರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಡೇನಿಯಲ್, ರೆವೆರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ವಿಜಯ್ ವರ್ಗೀಸ್ OSC, ರೆವೆರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಜಿಬಿ, ರೆವೆರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಲೇಶಿಕ್ ಕಡಬ, ರೆವೆರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಶೈಜು OSC, ರೆವೆರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಅನೇಶ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತಾ, ರೆವೆರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಕುಟ್ರುಪಾಡಿ ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್, ರೆವೆರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್, ರೆವೆರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ರೆನೋ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಲು ಸಹಕರಿದ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಹಾಗೂ ಇತರ ಚರ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇವರು ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಚರ್ಚಿನ ಜನರು ತುಂಬ ಬಂದಿದ್ದೀರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಹಾಗೂ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ವಾಹನವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೃಂಗರಿಸ ನಮ್ಮ ಯುವಜನರು
ಅವರ ಒಂದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಜನರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನಕ ರಾತ್ರಿ ಫುಲ್ ಅವರು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಬುಧವಾರದೊಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಭ್ರಮ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30 ಗಂಟೆಗೆ 3 ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ 9:10ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದ್ವಾರ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ನಂತರ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 10:15 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, 1 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. तुझ्या गोपान सांभाळ आमची फिरगज सदा, कृपे देण्यान तुझ्या अंगातून सर्गी वाटे नमका सलोन फिरगज कोटा आमची जाऊ तुका मोगाचे सांभाळ तुझ बरते सर्वायता बिनातले तुझी दया तुझो प्रेमो केलीच आमी विसरूंची ना. तुझी दया तुझो प्रेमो केलीच आमी विसरूंची ना. सांजोकी आमच्या मोगळ पात्रून सांगता तुझ्या गोपान सांभाळ आमची फिरगज सदा, कृपे देण्याने तुझ्या अंगातून सर्गी वाटे नमका सोलोन मुखार पुत्रा सोवे आमकां मोरे आशीर्वादी आमकां. सांजुकी मा आम्हा बसत विनंती कर. बघेवन पुताचे कुर्वे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे.